सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् एतद्वक्कथितं विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत्र सङ्कीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरि नारायणो हृषीकेशो भगवान् सात्वतां पदि अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगदप्रभवाप्ययं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगसमाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेशो विराजऋषेर्विप्रशापाल् परीक्षिता शुकस्य ब्रह्मऋषभस्य संवादश्च परीक्षिता योगधारणयोल्क्रान्तिसंवादो नारदाचयो अवतारानुगीतं च सर्गप्राधानिकोऽग्रता विदुरोद्धवसंवादक्षत्रमैत्रेययोस्तदा पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिं तथा प्राकृतिकसर्गा सप्तवैकृतिकाश्च ये ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्वैराज पुरुषो यदा कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिपद्मसमुद्भव भुवोद्धरणेऽम्भोधेर्हिरण्याक्षपथो यथा ऊर्ध्वदिर्यगवाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारी नरस्याधायत स्वयंभुवो मनु शतरूपाजया स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मभग्नीनां कर्दमस्य प्रजापते अवतारो भगवता कपिलस्य महात्मना देवहूत्याश्च संवाद कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् प्राचीनबर्हिषा नारदस्य च संवादस्तदा प्रियव्रतं द्विजा नाभेस्ततोऽनुचरितं वृषभस्य भरतस्य च द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिं दक्षजन्म प्रचेदोऽभ्यस्तल्पुत्रीणां च सन्दति यतो देवासुरनरास्तिर्यङ्गखगादय त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्चरितेऽर्जुजाः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मना मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादय कौर्मं धन्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगल्पते क्षीरोदमथनं तद्वदमृतार्थे दिवौकसां देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनं इक्ष्वाकुजन्मतद्वंश सुद्युम्नस्य महात्मना इळोपाख्यानमत्रोक्तं दारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं शशादाद्या नृगादय सौगन्यं चाधशर्यादे ककुत्स्थस्य च धीमता घट्वाङ्गस्य च मान्धातु सौभरे सगरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवं रामस्य भार्गवेन्द्रस्य नक्षत्रकरणं भुव ऐळस्य सोमवंशस्य ययादेर्नपुषस्य च दौष्यन्देर्भरतस्याभिषन्दनोस्तल्सुतस्य च ययादेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशोऽनुकीर्तित यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वर वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषा पूतनासुपयपानं शकटोच्चाडनं शिशो तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव भगवत्सयो धेनुकस्य सह भ्रातु प्रलम्बस्य च संक्षय गोपानां च परित्राणं दावाग्नेपरिसर्पदादमनं काळीयस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणं व्रतचर्यादु कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतय्यं प्रसादो यज्ञवग्नेभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडाचरात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेर्वधोरिष्टस्य केशिना अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः
പ്രജസ്ത്രീണാം വിലാപശ്ച മധുരാലോകനം തഥാ ഗജമുഷ്ടികചാണൂരകം സാദീനാം ചയോവധ മൃതസ്യാനയനം സൂനോ പുനഃ സന്ദീപനേർഗുരോ മധുരായാം നിവസത യതു ചക്രസ്യൽ പ്രിയം കൃതമുദ്ധവ രാമാഭ്യായുധേന ഹരിണാദ്വിജാ ജരാസന്ധസമാനീതസൈന്യസ്യ ബഹുശോവധ ഖാദനയ്യവനേന്ദ്രസ്യ കുശസ്ഥല്യാനിമേഷനം ആദാനം പാരിജാതസ്യ സുധർമായാസുരാലയാത് രുക്മിണ്യാഹരണം യുദ്ധേ പ്രമധ്യ ജുഷതോ ഹരേ ഹരസ്യ ജൃംഭണം യുദ്ധേ ബാണസ്യ ഭുജകന്ദനം പ്രാഗ്ജ്യോതിഷപതിം ഹത്വാ കന്യാനാം ഹരണം ചയത് ചൈത്യപുണ്ഡ്രകസൽവാനാം ദന്തവക്ത്രസ്യ ദുമ്മദേ ശംബരോ ദിവിധപീഠോ മുര പഞ്ചജനാദയ മാഹാത്മ്യം ച വധസ്തേഷാം വാരാണസ്യാശ്ച ദാഹനം ഭാരാവതരണം ഭൂമേർനിമിത്തീകൃത്യ പണ്ഡവാൻ വിപ്രശാപപദേശേന സംഹാര സ്വകുലസ്യ ച ഉദ്ധവസ്യ ച സംവാദോ വാസുദേവസ്യ ചാദ്ഭുത യത്രാത്മവിദ്യാ ഹ്യഖിലാത് പ്രോക്താ ധർമ്മവിനിർണയ തതോ മർത്യപരിത്യാഗ ആത്മയോഗാനുഭാവത യുഗലക്ഷണവൃത്തിശ്ചാകലോ നൃണാമുപപ്ലവ ചതുർവിധശ്ച പ്രളയ ഉൽപ്പത്തിസ്ത്രിവിധാ തഥാ ദേഹത്യാഗശ്ച രാജർഷേർവിഷ്ണുരാതസ്യ ധീമത ശാഖാപ്രണയനമൃഷേർമാർക്കണ്ഡേയസ്യ സൽക്കഥ മഹാപുരുഷവിന്യാസ സൂര്യസ്യ ജഗദാത്മന ഇതി ചോക്തം ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ യൽപൃഷ്ടോഹമിഹാസ്മിവ ലീലാവതാരകർമാണി കർത്തികായിഹ സർവശ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. എല്ലാവരും ഉച്ചത്തിലൊന്ന് പറയാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. എന്നുകൂടി ഭക്തിയോടെ പറയാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഭാഗവത സമർപ്പണ വേളയിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ നിന്ന് സൂതൻ നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്നു, പഞ്ചാക്ഷരം ജപിക്കൂ. ഹരയേ നമ എന്നുള്ള പഞ്ചാക്ഷരം. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പഞ്ചാക്ഷരം നമ ശിവായ എന്നായിരിക്കും. അതും ഒരു പഞ്ചാക്ഷരമാണ്, അതൊരു മഹാമന്ത്രമാണ്. അതുപോലെ ഭാഗവതത്തിലുമുണ്ടൊരു പഞ്ചാക്ഷരം. ആ പഞ്ചാക്ഷരം ഹരയേ നമ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സപ്താഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് ഉറക്കെ ഒരു 3 തവണ ജപിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ജപിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താ ജപിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഹരയേ നമ എന്നാണ് പറയട്ടെ. എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് ജപിക്കാം. എല്ലാവരും കൈ തൊഴുതിരുന്നോളൂ. കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് തുറക്കണമെങ്കിൽ തുറക്കാം. എല്ലാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. കണ്ണ് തുറക്കാനോ കണ്ണടയ്ക്കാനോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇരുന്നാലാണോ ഒരു സുഖവും ശാന്തിയും ഭക്തിയും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം. യാതൊരു നിർബന്ധങ്ങളുമില്ല. എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഹരയേ നമാന്ന് ഉറക്കെ ജപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഉള്ള ശബ്ദം മുഴുവൻ എടുത്ത് ജപിക്കണം എന്നല്ല കേട്ടോ. അത് ഉച്ചൈഹി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവമാണ് ഉച്ചത്തിലാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശബ്ദം പൊങ്ങിയില്ല എന്ന് വരും. അതായത് ഭക്തിഭാവത്തോടെ ജപിക്കാനാണ്, ഉച്ചഭാവത്തോടെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ജപിക്കാം. 3 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ജപിച്ചു. ഹരയേ നമ. ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ ജപിച്ചു. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഭക്തിയോടെ ഒന്നും കൂടി ജപിക്കാം. ഹരയേ നമ. ഇനി ഒന്നും കൂടി ഭക്തിയോടെ ജപിക്കാം. ഹരയേ നമ. ഈ മഹാമന്ത്രമുള്ള ശ്ലോകം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. അത് വായിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹരയേ നമാന്ന് ജപിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു തവണയും കൂടി ജപിക്കാം. ഇത് 4 വേദങ്ങളുടെ സാരമാണ് എന്ന് പറയും. 4 തരത്തിൽ ജപിച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ 3 തവണ ജപിച്ചു. ഇനി അഥർവവേദത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു തവണയും കൂടി എൻ്റെ കൂടെ ജപിക്കും. പതിതസ്ഖലിതശ്ചാർത്ത
ക്ഷുത്വാ വാ വിപശോ ബ്രുവൻ. ജപിച്ചോളൂ. ഹരയേ നമ ഇത്യുച്ചൈർമുച്യതേ സർവബാധകാൽ. എന്തൊരു ഭാഗ്യ നിങ്ങൾക്കല്ലേ. വേദങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത, മന്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സകല വേദമന്ത്രങ്ങളും ജപിച്ചാൽ എന്താണോ കിട്ടേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തൊരു ഭാഗ്യം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അല്പം ശ്ലോകങ്ങൾ മഹിമ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കർപ്പൂരാരതിയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ എന്തു വേണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം സഫലമായി തീരട്ടെ. ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരും മറക്കരുത്. ഈ ലോകം മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, എത്രയോ ജീവജാലങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ത് പറയണം? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ഇനിയുള്ള കാലം വളരെ ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങളോടെ ശാന്തിയോടെ. നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ് അല്ലേ. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരായ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. ആ വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് അറിയാലോ അല്ലേ, ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരായ നമുക്കും ശാന്തി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നെല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, 3 തവണ ചോദിക്കണം എന്നാണ്. വായിക്കട്ടെ. നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങൾ മറുപടി ഒന്നും പറയണ്ട, തല താഴ്ത്തിയാൽ മതി. അതൊരാചാരമാണ്. ഞാൻ 3 തവണ ചോദിക്കും വായിക്കട്ടെ എന്ന്. നിങ്ങളൊന്നും മറുപടി പറയണ്ട, തല താഴ്ത്തിയിരുന്ന. എൻ്റെ മുമ്പിലല്ല തല താഴ്ത്തേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തല താഴ്ത്തി. വായിക്കട്ടെ വായിക്കട്ടെ വായിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്യമാനോ ഭഗവാനന്ദ ശ്രുതാനുഭാവോ വ്യസനം ഹി പുംസാം പ്രവിശ്യ ചിത്തം വിധുനോത്യശേഷം യഥാ തമോർക്കോ ഭ്രമിവാദിവാദ മൃഷാഗിരസ്താഹ്യസതീരസൽക്കഥ ന കഥ്യതേ യദ്ഭഗവാനധോക്ഷജ തദേവ സത്യം തദുഹൈവ മംഗളം തദേവ പുണ്യം ഭഗവദ്ഗുണോദയം തദേവ രമ്യം രുചിരം നവം നവം തദേവ ശശ്വന്മനസോ മഹോത്സവം തദേവ ശോകാർണവശോഷണം നൃണായി യദുത്തമ ശ്ലോകയശോനോ ഗീയതേ നതധ്വജ ചിത്രപദം ഹരേര്യശോ ജഗൽപവിത്രം പ്രഗൃണീതകരിഹിജൽ തദ്വാങ്ക്ഷതീർത്ഥം നദു ഹംസസേവിതം യത്രാച്യുതസ്തത്ര ഹി സാധവോമലാ സവാഗ്വിസർഗോജ്ഞനദാഘസംപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗീതാനി യശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭത്തെ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കുതം പുനഃ ശശ്വതഭദ്രമീശ്വരേപ്നഹ്യർപ്പിതം കർമ്മ യഥപ്യനുത്തമം യശശ്രിയാമേവ പരിശ്രമപരോ വർണ്ണാശ്രമാചാരതപശ്രുതാദിഷു അവിസ്മൃതിം ശ്രീധരപാദപത്മയോർഗുണാനുവാദശ്രവണാദിഭിർഹരേः അവിസ്മൃതിം കൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോ ക്ഷിണോത്യഭദ്രാണി ശമം തനോതി ച സത്വസ്യ ശുദ്ധിം പരമാത്മഭക്തിം ജ്ഞാനം ച വിജ്ഞാനവിരാഗയുക്തം യൂയം ദ്വിജാഗ്ര്യാവത ഭൂരിഭാഗ യച്ഛശ്വതാത്മന്യഖിലാത്മബോധം നാരായണം ദേവമദേവമീശമജസ്രഭാവ ഭജതാ വിവേശ്യ അഹം ച സംസ്മാരിത ആത്മതത്വം ശ്രുതം പുരാമേ പരമർഷിവക്ത്രാൽ പ്രായോപവേശേ നൃപതേ പരീക്ഷിത സദസൃഷീണാം മഹതാം ച ശൃണ്വതാം ഏതദ്വാക്കഥിതം വിപ്രാ കഥനീയോരു കർമ്മണ മാഹാത്മ്യം വാസുദേവസ്യ സർവാശുഭവിനാശനം ഏവം ശ്രാവയേൻ നിത്യം
യാമക്ഷണമനന്യധീ ശ്രദ്ധാവാൻ യോനു ശൃണുയാത് പുനാത്യാത്മാനമേവ സ ദ്വാദശ്യാമേകാദശ്യാം വാ ശൃണ്വന്നായുഷ്യവാൻ ഭവേത് പഠത്യനശ്നൻ പ്രയതസ്തതോ ഭവത്യപാദകീം പുഷ്കരേ മധുരായാം ച ദ്വാരവത്യാം യദാത്മവാൻ ഉപോക്ഷ്യ സംഹിതാമേതാം പഠിത്വാ മുച്യതേ ഭയാൽ ദേവതാമുനയ സിദ്ധാ പിതരോ മനവോ നൃപാ യച്ഛന്തി കാമാൻ ഗൃണത ശൃണ്വതോ യസ്യ കീർത്തനാദ് ഋചോ യജോംഷി സാമാനി ദ്വിജോധീത്യാനുവിന്ദതേ മധുകുല്യാം ഘൃതകുല്യാം പയകുല്യാശ്ച തത്ഫലം പുരാണസംഹിതാമേധാം അധീത്യ പ്രയതോ ദ്വിജ പ്രോക്തം ഭഗവതാ യത്തോ തൽപദം പരമം വ്രജേത് വിപ്രോധീത്യാപ്രജാൽ പ്രജ്ഞാം രാജന്യോ ദധി മേഖലാം വൈശ്യോ നിധിപതിത്വം ച ശൂദ്ര ശുദ്ധിയേതപാതകാൽ കലിമല്ലസംഭരികാലനോഹിലേശോ ഹരിതരത്രനീയദേഹ്യഭീക്ഷ്ണം ഇഹതു പുനർഭഗവാൻ അശേഷമൂർത്തി പരിപഠിതോനുപദം കഥാപ്രസംഗൈഃ തമഹമജമനന്തമാത്മതത്വം ജഗതുദയസ്ഥിതിസംയമാത്മശക്തിം ദ്വിപദിവി അജശക്രശങ്കരാദ്യൈഃ ദുരവസിതസ്തവമച്യുതം നതോസ്മി ഉപചിത നവശക്തിഭിः സ്വ ആത്മന്യുപരജിതസ്ഥിരജംഗമാലയായ ഭഗവത ഒരുപലബ്ധിമാത്രധാംനേ സുരർഷഭായ നമഃ സനാതനായ സുസുഖതിവൃതചേതഃ തദ്ഭ്യുതസ്ഥാന്യഭാവോപ്യചിതരുചിരലീലാദൃഷ്ടസാരസ്ഥതീയം വ്യതനുത കൃപയായസ്തത്വദീപം പുരാണം തമഖിലവൃജിനഘ്നം വ്യാസസൂനം നതോസ്മി തമഖിലവൃജിനഘ്നം വ്യാസസൂനം നതോസ്മി തമഖിലവൃജിനഘ്നം വ്യാസസൂനം നതോസ്മി ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ദ്വാദശസ്കന്ധേ ദ്വാദശസ്കന്ധാർത്ഥനിരൂപണം നാമ